പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയുന്നു. Once again, we wish all of you a happy new year. വിശേഷാൽ 31st നൈറ്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്നവർക്ക്, especially those who missed 31st night. നമ്മെ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ. വീണ്ടും ഈ അവസരം നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയല്ലോ. And God has blessed us tremendously, and I thank God for giving us another opportunity. ഇന്ന് നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന വിഷയം നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുതത്തിലൂടെ, യേശു ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. We have been thinking about how we can face our failures through one of the parables Jesus has shared. One of the miracles that Jesus. One of the miracles. യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സമയം ലഭിച്ചുള്ളൂ. Only one or two things out of this miracle that we were able to state last week. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഈ വർഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് നമ്മെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്. It is something that is significant, and it is also something help us to move forward this new year. അതുകൊണ്ട് അല്പ വിവരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. Because of that, we are going through some explanation and illustrations. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നത്, 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. And we have read this miracle in Luke chapter 5 verses 1 through 11. സമയച്ചുരുക്കം കൊണ്ട് ബ്രദർ സാം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം വായിക്കും. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put it out a little from the shore, where he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the net for a catch." Simon answered, "Master, we worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the net." When they had done so, they caught such a large number of fish, their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled up both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of the fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will catch men." So they pulled their boats upon shore, left everything, and followed him. Amen. Amen. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആരംഭമായി 2 കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ അത്ഭുതത്തിൽ നിന്ന്, കർത്താവ് ചെയ്ത ഈ വലിയ അത്ഭുതത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാനിടയായി. There are 2 things we talked last week from the beginning of these passage of this miracle. ഒന്ന്, ഇത് അത്ഭുതമായി തീർന്നത് തന്നെ പത്രോസിന്റെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും അനുസരിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ നിന്നാണ്. This became a miracle itself because the willingness of Peter and his friends to be obedient to God. Willingness to change, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതനുസരിക്കുവാനുള്ള ഒരു. And they were obedient and they were willing to do things differently from what they are familiar with. പത്രോസ് ഇതനുസരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചിന് യൂഷ്വൽ ടൈം, യൂഷ്വൽ പ്ലേസ് എല്ലാം മറന്ന് ഈ വ്യത്യാസം അത് സ്വീകരിച്ചില്ലായിരുന്നു, ഈ അത്ഭുതം നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു. If Peter has not obeyed and out of the ordinary or the routine that he is used to, the miracle would not have happened. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസത്തിന്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. So many times the miracle in our own life is founded on being willing and available to obey God. രണ്ടാമത്, അവരുടെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ, ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമകരമായ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കം. And second thing, they were willing to take on a difficult task. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്രോസും ഒക്കെ രാത്രി മുഴുവൻ മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ മടങ്ങി വന്നതാ. And as I mentioned, Peter and his friends
tried all night and they did not catch any fish. അവർക്കറിയാം ഈ സമയത്ത് അവിടെ മീൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നതല്ല. And they know at this time there was no fish available in the sea. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് മീൻപിടുത്തത്തിനുള്ള ഉചിതമായ സമയം. The appropriate time for catching fish is in the morning and in the evening. ഇപ്പോൾ പകലായി അവർ വലയെല്ലാം കഴുകി വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി. And now it is early morning and they are getting ready and washing their nets and go home. ഇത്രയും നാൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ വീണ്ടും ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എത്ര നാണക്കേടാ. And it would be such a shameful thing that they tried all night and now they're going at an odd time to go fish. ഈ കരയ്ക്ക് അവരെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ട്. There's a group of people who are observing and watching them on the shore. അവരുടെ തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ അവരോട് പറയുക ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. So their own experience is telling them this is not appropriate, this is not going to happen. പക്ഷേ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ നിന്റെ വാക്കിങ്കൽ ഞാൻ വലയിറക്കാം. But Peter said, Lord, we have not caught anything, but by your word I will obey. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അത് കേട്ടത്. So we know what happened because Peter was willing to do that. ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എപ്പോഴും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതിൽ. So we always have a risk to follow Christ. ഇങ്ങനെയോ അങ്ങനെയോ ആകാം അല്ലേ? It can be any other way. എന്തായാലും എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ വാസ്തവത്തിൽ അനുസരിക്കും. When we only see God working is regardless of what it is, Lord, I will obey. അവിടെ ആകെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നത്. And that is where the Lord's great work is shown in our lives. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഉടനീളം നോക്കിക്കോ, കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചവരെല്ലാം റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങിയവരാണ്. If you look throughout the scripture, that you see examples of people who have used or were willing to take the risk. 5 അപ്പവുമായിട്ട് 5000 ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്ന റിസ്കാ. And coming forward with 5 loaves of bread where 5,000 to feed 5,000 is a risk. ഒരു കഴുതയുടെ പച്ചത്താടിയെല്ലുകൊണ്ട് 1000 കൊന്നൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു വലിയ റിസ്കാ. To think that with the raw jaw bone of a mule that you can kill thousands of people, that is a risk. വിക്കനായത് അടിച്ച നാവുള്ള മോശയ്ക്ക് ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു റിസ്കാ. A man who is stuttering, and Moses could stand in front of a king Pharaoh, it is a risk. 300 പേരുമായിട്ട് പോയി മിദ്യാന്യരുടെ അസംഖ്യമായ കൂട്ടത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു റിസ്കാ. And to think that you can go to fight the Midianites with 300 people alone, that is a risk. അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവവചനത്തിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. So if you look throughout the scriptures, ഈ ഹീറോസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരാ? who are the people we say heroes of faith? അവരെല്ലാം റിസ്ക് എടുത്തോരാ. All of those people took risk in their lives. എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 33 വാക്യങ്ങൾ. If you read Hebrews chapter 11 verse 33 on, അതിൽ ഒരു ഭാഗം നമുക്കെല്ലാം വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. and some of the passage that we really like. 33 മുതൽ 35 ആരംഭം വരെ. 33 through the beginning of 35. എബ്രായ ലേഖനം 11-ന്റെ 33 മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. I'm talking about Hebrews chapter 11 verse 33 on. എനിക്കും 2025 അങ്ങനെയാകണം. I want to be just like that in 2025. എങ്ങനെയാ? How? 33 മുതൽ 35 ആരംഭത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗം വരെ. Just the verses from 33 to 35 in the beginning. കാരണം അവിടെ വിശ്വാസത്താൽ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കുന്നു, നീതി നടത്തുന്നു, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നു, സിംഹങ്ങളുടെ വായടയ്ക്കുന്നു. There it is written, they have conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions. തീയുടെ ബലം കെടുത്തുന്നു, വാളിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റുന്നു, ബലഹീനതയെ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു, അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു കളയുന്നു. They quenched the fury of the flame and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength and who became powerful in battle. ചിലർ മരിച്ചു, പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി. Some people died, but the women received back their dead. അവിടം വരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. I like up to that point. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ഭാഗം വരെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. I know all of you who love that passage that I just read. 25 ഇതെല്ലാം നടക്കണം. All these things should happen in 2025. പക്ഷേ അടുത്ത ഭാഗമോ? But what about the rest of it? നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന അടുത്ത ഭാഗം നടക്കരുതേ എന്നാണ്. All of us pray that the rest of it should never happen to us. 35-ന്റെ 2-ാം ഭാഗം മുതൽ The second part of verse 35. മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റു.
Others who raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they may gain a better resurrection. ഭേദ്യവും ഉപദ്രവവും എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉദ്ധാരണമില്ല, വിടുതലില്ല അതിൽ നിന്ന്. But there was no deliverance from those things. പരിഹാസം, ചങ്ങട്ടി, ചമ്മട്ടി, ചങ്ങല, തടവ്, ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷയെല്ലാം ഉണ്ടായി. They were faced jeers and flogging while others were chained and put in prison. കല്ലെറേറ്റു, ഈർച്ചവാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ജടയാടുകളുടെയും കോലാളുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചു, ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു. They were stoned, they were sawed in two, they were put to death by the sword, they went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted and mistreated. Conclusion. The conclusion of that is ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നു. the world was not worthy for them. നമ്മളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും? So what are the things that we pray for? എൻ്റെ അധികാരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആദ്യ ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തരായിരുന്നു. If it was in my control, my authority, I would only give issue the first passage. എൻ്റെ അധികാരത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രം ഞാനും ചോദിച്ചേനെ. And if it was in my authority, I will only ask for the blessings. പക്ഷെ എൻ്റെ അധികാരത്തിലല്ല. But it is not within my control. നമ്മുടെ ആരുടെയും അധികാരത്തിലല്ല. It is none of our control. ചിലരും മറ്റു ചിലരും ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. But for some people, for others, God is the one who determines. ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Our life this year, God is the one who determines. നാളുകളെ ഓർത്ത് പേടിയുണ്ടോ? Are you scared of tomorrows? പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലത്. Many of the time that we are not able to pray these things. അവൻ എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു അത്. Regardless of whatever he commands. നേരു നിരപ്പാം വഴിയോ നീണ്ട നടയോ കുറുതോ പാരം വലഞ്ഞോടുന്നതോ പാരിതിലും ഭാഗ്യങ്ങളോ എന്ത് നീ കൽപ്പിച്ചിടുന്നോ എല്ലാം എനിക്ക് ആശീർവാദം. Whether it's a short walk or a long walk, or a path is straight or narrow, whether his path is bumpy, whatever he commands, I'm willing to obey and accept it. എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? How many of you can say that boldly? അതാ നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ മെസ്സേജിലും പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ട് ഈ വർഷം തീരണം. And that is what we have talked about in the New Year's message. We should be able and willing to accept God's willingness. എന്റെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയല്ല, Not the desire of my own wishes. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്നിൽ നിവൃത്തിയാകണം. But his plan and purpose should be fulfilled in my life. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയുന്നു, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനസ്സുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും. The word of God without any delay or without any doubt saying that everybody who wants to follow, there will be trouble in your way. ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 25 എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് ഫുൾ ആകുന്നത് ചില സൗഖ്യങ്ങളോ ചില വിടുതലുകളോ ചില സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആഗ്രഹിച്ചത് നടക്കുന്നതിലോ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുന്നതിലാണ്. New Year is not meaningful because God has done some things for you. Whatever you asked, you prayed for is received. ഞാൻ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നവനാണെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ഈ വർഷം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് എന്നെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് വിജയമെന്ന് പറയുന്നത്. If I'm a follower of Christ, whatever he wills in my life this year, I'm willing to face it. And if submitting yourself, that is what the will of God is. എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ മതിയാകുള്ളൂ, പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട്. I want to move forward. I want to share many things. 6-7 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, In verse 6 and 7 we see something. അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ട് വല കീറാറായി. And when they obeyed, they caught large number of fish, and their nets began to break. അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികൾ വന്ന് സഹായിക്കുവാൻ അവരെ മാടി വിളിച്ചു. അവർ വന്ന് പടക് രണ്ടും മുങ്ങുവാറാകുവോളം നിറച്ചു. So they signaled their partners in the other boat to come and help. They came and filled the boats so full that they began to sink. Ready to work with others. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാകുക. വളരെ വളരെ ചുരുക്കം കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം. It is something we rarely see. സാധാരണ മീൻകൂട്ടം ധാരാളമായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if there is a large fish catch, എൻ്റെ വലയിൽ കയറുന്നത് കയറട്ടെ, and I want that to be in my net, എൻ്റെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടുപോയേക്കാം. I will take it in my boat, whatever I can carry. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ലായിരുന്നല്ലോ.
But these people were not like that. പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കിട്ടിയപ്പം As they were having a large catch, അവരെന്തോ പറയുന്നേ? what are they saying? വരുവിൻ, നിങ്ങളും വാ, Come, you also come. ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്, There's plenty of fish here. ഞങ്ങളുടെ വല മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുക, Our net is full. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ ഇത് കൊള്ളത്തില്ല, We cannot contain this in our boat. നിങ്ങളും വന്ന് നിറച്ചോ. But come and fill your boat also. പത്രോസും അന്ത്രയോസും കൂടെ ആയിരിക്കും പോയത് മീൻ പിടിക്കാൻ. And Peter and Andrew may have gone to fish. ഒന്നും കിട്ടാതെ രണ്ടുപേര് കരയ്ക്ക് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. And there are two people sitting on the shore without catching anything. സബദി മക്കൾ യാക്കോബും യോഹന്നാനും. And the son of Zebedee is John and James. ഇവരും അവരുടെ കൂടെ പങ്കുവെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് വെറും കൈയായിട്ട് പോനെ. If Peter was not willing to share, that they would have gone empty-handed. എന്നാൽ അവര് കൈകാട്ടി വിളിച്ചു, മാടി വിളിച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. But it is saying that they called him, say, come and get more. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഊഷ്മളതയുണ്ട്, വാക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ തന്നെ. That even in that usage of the word, there's a warmth in that. വേണേ വന്ന് നിറച്ചോന്നല്ല. It doesn't say if you want to come. വാ വാ, നിങ്ങളും വാ. But they're encouraging them to come. നോക്ക, പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം. Look, we have a great catch here. സാധാരണ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. This is something that doesn't happen ordinarily. ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് മാത്രം, But if something happens good, that only for me. മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്നതിൽ എത്ര പേർക്കാ സന്തോഷം? How many of you are grateful or happy that something good happens to others? മറ്റുള്ളവർ വിജയിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് സന്തോഷം? How many of you rejoice when others are victorious? മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്ന കണ്ട് എത്ര പേര് സ്തോത്രം പറയും? If other children, other people's children are doing well, how many of you praise God? എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സ്തോത്രം. Oftentimes we think about our own children and we thank God for our own victories. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾക്ക് ഒരു റീഡിങ് വേണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ. We must reread the word of God. നമ്മൾ വളരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും? Many times, how are we not growing in Christ? നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെറിയ ചിന്തകളുമായിട്ട് നാരോ പരോക്കിയൽ മെത്തേഡ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Many times we are contained in the parochial thinking or narrow thinking of our ways. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നട്ടു. Paul says, I planted. പക്ഷേ അപ്പൊല്ലോസ് നനച്ചത്. But Apollos one watered it. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, But one thing I know, നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒന്നുമില്ല. but the one who plant and water is nothing. വളരുമാറാക്കിയ ദൈവം അത്രേ എല്ലാവരിലും വലിയവൻ. The one who make it grow, God is the one bigger than everything. ദൈവം എന്തിനാ ചർച്ച തന്നിരിക്കുന്നത്? So why is God given us church? God has given us the church to work together, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് സഭ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ദൈവം നമുക്ക് God തന്നിട്ടുണ്ട്. has given us a community. ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് He തന്നിട്ടുണ്ട്. has given us fellowship. ഇത് നമ്മിൽ ആർക്കും ഏകരായിട്ടിരിക്കാനായിട്ടല്ല, Not for us to be alone. സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ടല്ല, Not to be selfish and only thinking about your own things. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും But കൂടിയാണ്, also to consider others. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടുവാൻ കൂടിയാണ്. To share what you have with others. ഹല്ലേലൂയ. Amen. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറട്ടെ. And I pray that this message will get into our hearts the first Sunday of this year. എങ്ങനെയാ അത് സാധിക്കുന്നത്? How is that possible? ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മുന്നോട്ട്. I want to read few verses quickly and I want to point out those things. How can we partner with others? മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പാർട്ണർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ വർഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് ബെറ്റർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് തീരാൻ പറ്റും? How can we be better partners this year? ഒന്നാമത് എക്സിബിറ്റ് ബ്രദർലി ലവ്, സഹോദര സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. We need to exhibit brotherly love. എങ്ങനെയാ സഹോദര സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? How can we exhibit brotherly love? ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെയാ, you can give without loving, but you can never love without giving. അല്ലേ? സ്നേഹിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. You can give without loving, but you cannot love without giving. അപ്പം ബ്രദർലി ലവ് ഓൾവേസ് ഡിമാൻഡ്സ് എ സാക്രിഫൈസ്. സഹോദര സ്നേഹം എപ്പോഴും ഒരു ബലിദാനത്തിന് അഥവാ ഒരു ത്യാഗം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Brotherly love always requires a sacrifice.
1 യോഹന്നാൻ 3:16 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, In 1 John 3:16 we read, അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രാണനെ വെച്ചുകൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹമെന്തെന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. this is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us. നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. And we ought to lay down our lives for our brothers. അപ്പോൾ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പാർട്ട്ണറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ട്. And so there is love and there is partnering associated with that. There is also sacrifice. എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന. After I use and consume everything, if there is anything left, I will share with others. പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന്. I know many of you are thinking, is it practical what pastor is പക്ഷെ talking about? ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത്. But I am talking about the word of God. അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മനോഹാരിത എന്ന് That പറയുന്നത്. is the beauty of Christian community. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നതിലല്ല, Not that I live for myself. നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നവരായി നാം ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ജീവിക്കുക. As we live ourselves, we also live for others as well. നിങ്ങളുടെ വിജയം എന്റെ വിജയമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. I am seeing your victory as my own victory. എന്റെ വിജയം നിങ്ങളുടെ വിജയമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ്. And my victory you see as your own victory. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. That we should be able to be glad and rejoice just like that. അത് കർത്താവ് കാണിച്ച എക്സാമ്പിളാ. And that is the example Jesus has shown. യോഹന്നാൻ 15:12 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, And in John chapter 11 verse 15 we read, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്നാകുന്നു. just as I loved you, you must love each other. അവൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് How നമുക്കറിയാം. did he love us? We know. തന്റെ സ്വന്തം ജീവനെയും തന്ന് സ്നേഹിച്ചു. He gave his own life to love us. അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും തന്ന് സ്നേഹിച്ചു. He gave us the very last drop of his blood. സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രമോദങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് താണിറങ്ങി വന്ന് സ്നേഹിച്ചു. He left all the comforts of heaven and came down to this earth. കഷ്ടവും പ്രയാസവും സഹിച്ച് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. And he suffered and died for us. ആ എക്സാമ്പിൾ പിൻപറ്റാനാ പറയും. And that is what the example he says follow. എന്നിട്ടാ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പെറ്റി കാര്യങ്ങൾക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണങ്ങുകയും അല്ലേ, വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും എന്ത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മേജർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മേജറിങ് ഓൺ ദ മൈനേഴ്സ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിങ് ദ മേജർ, റൈറ്റ്? Oftentimes we minor on majors and major on minors and petty things that we should let go, and we fight and argue about those things. കർത്താവിൻ്റെ ഉദാഹരണം പിന്തുടരാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. The word of God says follow my example. ശ്രദ്ധിക്കണേ, I want you to be listening. ഞാൻ ചോദിക്കും പിന്നീട്. I'm going to have quiz later. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ആയി തീരണമെങ്കിൽ, If you want to be a church like the Christ who was one and to partner with others, we should have a heart for one another. ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം. and we should have a heart for one another. കല്ലായുള്ള ഹൃദയം മാറ്റി മാംസളമായ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം. And the heart of stone should be replaced with the heart that is soft. എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ ഒരു ക്യൂരിയസ് ആയ ഒരു വാക്യം 1 യോഹന്നാൻ 3:17. And 1 John 3:17 is something that I was very curious about. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരൻ ആവശ്യക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടിട്ടും അവൻ്റെ നേരെ ഹൃദയം അടച്ചു കളഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവനിൽ എങ്ങനെ വസിക്കും? If anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹൃദയം അടച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? Any of you have closed your heart for others? It's a matter of putting others first, right? മറ്റുള്ളവരെ അവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര പേര് others എന്ന് പറയാറുണ്ട്? How many of you are other centered? I, me, myself പറയാറുണ്ട്. Many times we say I, me, myself and my own things. എത്ര പേര് പറയും others? How many of you will say others? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയാമോ? others. ഈ വർഷം othersന് ഫോക്കസ് നൽകുന്ന ഒരു വർഷമാകട്ടെ. And let this be a year that you give
credence to others. നമ്മുടെ ഒരുപാട് സെൽഫിഷ്നെസ്, സ്വാർത്ഥതകളൊക്കെ മാറട്ടെ. And let our selfishness and other our self-centeredness to be removed. നമ്മുടെ ഹൃദയം അടച്ചു കളയുന്നവരായി നമ്മൾ തീരാൻ പോകരുത്. Help us not to be our hearts are closed. ബ്രദർലി ലവ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആകും. And if we say we have brotherly love, that means being proactive. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ സജീവമാകും ആ കാര്യത്തിൽ. And means being active in others. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വെറും വാക്കിനാൽ മാത്രമല്ല ക്രിയയാലും പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. And then we not only by our words but with our actions also being involved. 1 യോഹന്നാൻ 3:18 അതാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. And that's what we read in 1 John 3:18. എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നാം വാക്കിനാലോ നാവിനാലോ അല്ല, പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും തന്നെ സ്നേഹിക്കുക. Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth. വലിയ പാടാ ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ സഭകളിൽ. I know it is very difficult to happen in churches. പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം. But I truly believe it will happen here. അതാ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. That is my prayer. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം. And every one of us should pray this കർത്താവേ, prayer. വെറുതെ വാക്കിനാലും നാവിനാലും അല്ല, പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. Dear Lord, help us not only by our tongue but with actions and in truth. മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച പോലെ നമുക്കായിരുന്ന പോരെ Help പ്രിയപ്പെട്ട. us not to be a church just like any other church. നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സഭയാകണം. We should be a different church. അത് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല, Not because we have a lot of amenities. ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, Because our hearts are full of the love of അന്യോന്യം God. സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. Because we love each other. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അങ്ങനെ ഒരു സഭയായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. I pray the Lord will help us to be a church like that. എങ്ങനെയാ ദൈവസ്നേഹം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്? How do we demonstrate the love of God? ഒന്നാമത് എൻകറേജ് ഈച്ച് അതർ, അന്യോന്യം നമ്മൾ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം. And we need to encourage each other. എബ്രായലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. In Hebrews chapter 10 we read, തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക, നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്തോറും അത് അധികമധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. I think 24 and 25. 10, 24 and 25. it says, let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds. Let us not give up meeting together as some in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the days approaching. എത്ര പേരോടെ ഈ വർഷം I will take this in my heart? How many of you will say that I will take this as consideration this year? I will try to encourage others. മറ്റുള്ളവരെ encourage ചെയ്യാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടും. നമ്മൾ പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തായെന്ന്. We are saying the Lord's coming is very near. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്തോറും അത് അധികമധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. And as you think the Lord's coming is near, you need to do it more frequently and much more. ഹല്ലേലൂയ. Amen. പാർട്ട്ണറിംഗിന്റെ രഹസ്യം എൻകറേജ്മെന്റ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. The secret of partnering is encouragement. എൻകറേജ് ചെയ്തില്ലേ പാർട്ട്ണറിംഗ് നടക്കത്തില്ല. If you don't encourage each other, you should not be able to partner. ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. And regardless of what good things happen, you can always find fault. ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല കല്യാണ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട്, ചിറങ്ങുമ്പോഴും വേണേ പറയാം, പഴത്തിന് ഒട്ടും ഉപ്പില്ലായിരുന്നു. You go to a great wedding feast and you can come out saying that banana and lacks salt. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മനസ്സിലായോ? I hope you understood that. ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക പല കണ്ണുകളും. Many times you are looking for discouragement and your eyes are only seeing things. അയ്യോ, നമുക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവരാകാം. We must be people of encouragement. തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവരാകാം. We should edify each other. സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാകാം. To show love and good works, and let us increase daily. നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്തോറും അധികമധികമായത് Because ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. when we see the Lord's coming is near, we must increase in doing good. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 2025 എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷമാകട്ടെ. I pray that 2025 will be a year of encouragement. കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ As you shake hands with someone, ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് വേണം. there should be an encouragement. വിരൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു പോകരുത്. And don't just do this.
When you shake hand, ഒരു warmth അതിൽ തോന്നട്ടെ, When you shake hands with somebody, there should be a warmth in that. ഒരു ഊഷ്മളത തോന്നട്ടെ. Let them feel the warmth in your hands. സംസാരിക്കും, മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കും, When you talk to somebody, look in their eyes. മുഖത്തൊരു സന്തോഷം സ്ഫുരിക്കട്ടെ. And let your joy be seen by others. എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവരാകാം. Let us be encouragers. നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റ്. And get rid of the words that are discouraging from your dictionary. കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു പാട്ട് പാടി, പ്രായമുള്ളവർ ഒരു പാട്ട് പാടി, ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഫൈൻഡ് സംതിങ് ടു എൻകറേജ്, അല്ലേ? And whether the children are singing or the older people are singing, it doesn't matter what is happening, find something positive. ഈ വർഷം എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന വർഷമാണ്. I pray that this year will be a year of encouragement. എത്ര പേര് സ്തോത്രം പറയും? How many of you will say praise Hallelujah. God? Hallelujah. ഞാൻ അതിനായി എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. I submit myself for encouraging others. നിങ്ങളെ എപ്പോഴേലും ഞാൻ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. So forgive me if I've discouraged you anytime. ബർണബാസിന്റെ മിനിസ്ട്രി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം. We should accept the ministry of Barnabas. അവന്റെ പേര് തന്നെ പ്രബോധന പുത്രൻ എന്നായിരുന്നു. And his name itself was the son of encouragement. പൗലൂസ് പോലും, ഇത്രയും ദർശനം ഉണ്ടെന്ന് പൗലൂസ് പോലും യോഹന്നാൻ മർക്കോസിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. And even the Paul, who had the great vision, who rejected John Mark once. എന്നാൽ ബർണബാസ് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന്. But Barnabas was willing to accept him. കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലൂസ് എഴുതുകയാ. And after a few years, Paul is writing. യോഹന്നാൻ മർക്കോസ് എനിക്ക് ഉപയോഗമുള്ളവനാകിയാൽ അവനെയും നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ. And bring John Mark because he's useful to me. പലർ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ നിന്നത്. Many times we stood in the faith because people were encouraging. പലര് കൈ തന്ന് സബാഷ് ബ്രദർ, സബാഷ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ നിന്നത്. Many people reached their arms and said, well done brother and sister. Hallelujah. Amen. Ministry of encouragement. And we should have a ministry of encouragement. അല്പം വിഷയം ഞാൻ ഈ എക്സ്പോസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. I know that I am going away from my subject a little bit. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ട അത്യാവശ്യം. But this is very important and the beginning of the year. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊള്ളേണ്ട അത്യന്തം. It is very important that we need to keep this in our heart. പാർട്ട്ണറിംഗിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രധാന സ്റ്റെപ്പ്, And there is a next step of partnering is സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ചിലർ കാണും. വലിയ ചിലർക്ക് ചില കരുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുവാണ്. അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്തോണം. And we must give them special care. 1 കൊരിന്ത്യർ 12 അധ്യായത്തിന്റെ 23 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. And 1 Corinthians chapter 12 verse 23. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And it is written how we need to treat. ശരീരത്തിൽ മാനം കുറഞ്ഞവയെന്ന് തോന്നുന്നവയ്ക്ക് നാം അധികം മാനം അണിയിക്കുന്നു. And the parts what they think are less honorable we treat with special honor. നമ്മിൽ അഴക് കുറഞ്ഞവയ്ക്ക് അധികം അഴക് വരുത്തുന്നു. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. നമ്മിൽ അഴകുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. The presentable parts don't need that. അഴകുള്ളതാ. And the ones that is presentable, it is presentable. എന്നാൽ അഴകില്ലാത്തത് നമ്മൾ അഴക് വരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. The unpresentable we need to make it presentable. ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത വരാതെ അവയവങ്ങൾ അന്യോന്യം ഒരുപോലെ കരുതേണ്ടതിന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. And God has combined the members of the body, has given greater honor to the parts that lacked it. അതുകൊണ്ട് ദൈവം കുറവുള്ളതിന് അധികം മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. So that God parts should have equal concern for each other. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ദൈവം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു? How did God create our body? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവസഭ. The same way God had created the body of Christ. അഴകുള്ളവയും അഴകില്ലാത്തവയുമുണ്ട്. There are body parts that are presentable and unpresentable. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴകില്ലാത്തവയ്ക്ക് അധികം മാനം കൊടുക്കണം. So those who are unpresentable, you should honor those parts as well. 26 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക, അതിനാൽ ഒരു അവയവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവയവങ്ങളൊക്കെയും കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു. Verse 26 says if one part suffers, every part suffers with it. ഒരു അവയവത്തിന് മാനം വന്നാൽ, if one part is honored, അവയവങ്ങളൊക്കെയും കൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നു. every part rejoices with it. പറ്റുമോ നമുക്ക്? Is it possible? ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ സകല അവയവങ്ങളും കൂടെ സന്തോഷിക്കുക. If one part of the body is something good happens, everybody rejoicing. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകളെ I want to അവസാനിപ്പിക്കാം. conclude quickly. ഹല്ലേലൂയ. Amen. സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണം. We need to give special care. ചിലർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയറിന്റെ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട്. Some people need special care. അവരുടെ ശാരീരികമായ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്.
because of their physical condition, അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, because of their financial situation, അവരുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് because of their family situation. സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ട പലരും കണ്ടേക്കാം. There are maybe people who need special attention. ഈ വർഷം അങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം നമുക്ക്. And we need to give attention to those. അത് പാസ്റ്റർ ചെയ്തോട്ടെ, എൽഡേഴ്സ് ചെയ്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. Don't give that to pastor and the elders and ministers of the church. നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. Everyone should be involved in giving attention. പേഴ്സണൽ കെയറും പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കണം. We need to give personal interest and personal care. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, In Romans chapter 12 verse 15, സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുകയും കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുകയും ചെയ്യുവീൻ. and mourn with those who are mourning and rejoice with those who are rejoicing. എത്ര പേർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്? How many of you are able to do that? സന്തോഷിക്കാൻ പിന്നെയും പറ്റും. It's easy to rejoice. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസത്തിൽ കരയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? Are you able to cry in others' suffering? പേഴ്സണൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നവരാകാം നമുക്ക്. We must be people of personal care. കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കട്ടെ. Our eyes should be opened. നമുക്കൊരു അലേർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാകട്ടെ. We should be alert to others' needs. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരാ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Who is mourning among us? ആരാണ് വലിയ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെ Who is വേദനയിൽ going കൂടെ through കടന്നത്? difficulty among us? അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ആവശ്യബോധം. We should have a need that towards them. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് I അവസാനം. want to conclude with two other things. ക്രൈസിസിൽ ഒരു കെയർ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. We should be able to willing to give care in crisis. ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ക്രൈസിസ് പലരും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വന്നു ചേരാം. It's possible that people go through serious crisis in their lives. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യേക കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. Among those crises, you should be able to provide special മത്തായി 25:34 മുതൽ 40 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Matthew chapter 25 verse 34 on. അവിടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയും, എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു. Jesus himself says, I was hungry, you gave me something to eat. എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു. I was thirsty, you gave me something to drink. ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു. I was a stranger, you invited me in. ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു. I needed clothes and you clothed me. ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു. I was sick and you looked after me. ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. I was in prison and you came to visit me. ഓക്കേ, കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പറയുന്നതും എന്തുവാ? Look what the Lord is saying here. എനിക്ക് വിശന്നു, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു. And I was hungry, you preached louder. എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പാട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. I was thirsty and you organized your songs. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കി. Your sound system you improved. ഞാൻ അതിഥിയായിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു. I was a guest but you ignored. ആണോ? Is that what the Lord is saying? ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ്. There are crisis situations where you need to give personal care. ഇത് ചെയ്തവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവരത് ചെയ്തെന്ന് തന്നെ. The one who did it, they did not even realize they were doing it. അയ്യോ കർത്താവേ, എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ അതിഥിയായി They're കണ്ടത്? asking, Lord, when did we do those things? എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത്? When did we give you food? എപ്പോഴാണ് നീ രോഗിയായിരുന്നത്? When were you sick? കർത്താവ് പറയായി, ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. The Lord is saying that the one you have done for the least of one of these. അതെല്ലാം എനിക്കായി ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. I truly say you have done it unto me. ഹല്ലേലൂയ, Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പേഴ്സണൽ കെയർ കൊടുക്കണം. We must give personal care. ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ. In many people are going through crisis situations. പല വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട്, കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട്. In many families and many individuals are going through പല that. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ Our കടന്നു. children are going through that. നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? Are we able to surrender ourselves? കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കട്ടെ. Let our eyes be open to those needs. എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ, ബലപ്പെടുത്താൻ കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാലുകളെ To encourage and strengthen those feeble legs. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറവാകുന്ന ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. I want to point out one more thing that is lacking among us. Show forbearance and forgiveness. ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ. കൊലോസ്യർ 3:13. Colossians chapter 3 verse 13. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, This is what is written there. അന്യോന്യം സഹിക്കുകയും ഒരുവനോട് ഒരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക. Bear with each other and forgive whatever grievance you have against
against one another. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുവിൻ. Forgive as the Lord forgave you. എത്ര പേര് ഒരുക്കമുണ്ട്? How many are you willing to do that? ഇങ്ങനെയൊക്കെ 2025 വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടത്. And this is how we welcome 2025. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ 25 ജീവിക്കേണ്ടത്. And this is how we must live in 2025. അല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടൊന്നും അല്ല. And not because you listen to somebody saying, I will make you not the tail but the head. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. And this is the word of God. വചനത്തിൽ പറയുന്ന നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടത്. We must obey what is written in the word of God. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. I surrender myself to be a partner in this community. ബ്രദർലി ലവ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. I surrender myself to show brotherly love. എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ അടച്ചു കളയുകയെന്ന് പറയാം. I will not close my heart. യേശുവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പിൻപറ്റുമെന്ന് പറയാം. I will follow the example of Jesus Christ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. വാക്കിനാൽ മാത്രമല്ല, നാവിനാൽ മാത്രമല്ല, ക്രിയയാൽ ഞാൻ ചെയ്യും. Not only by my own words but by actions I will demonstrate it. മറ്റുള്ളവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കും. To encourage others. നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളൊന്നും പറയല്ലേ. Don't say anything that discourage others. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങരുത് കേട്ടോ. And don't start that discouraging words after we leave here. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm not saying that you've done that. പക്ഷെ ഇന്ന് ചെയ്യരുതെന്നാ പറയുന്നത്. I'm saying don't do that today. ഇനി ചെയ്യരുത്. From now on. 25 ചെയ്യരുത്. Don't do that in 25. എൻകറേജ് ചെയ്യാം. We must encourage each other. തമ്മി പ്രബോധിപ്പിക്കാം. And admonish each other. നാൾ കഴിയും തോറും അധികമായിട്ട് ചെയ്യും. And let that increase day by day. ഏതെങ്കിലും പ്രയാസത്തിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കാം. If anybody needs special care, we need to be willing. ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാം. Take a personal interest in others. ക്രൈസിസിലുള്ളവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങാം. Let us give care to those who are in crisis. സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഏൽപ്പിച്ചു. And let us surrender ourselves to be forgiving and forgetting. ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യാം. One thing I will assure. ഇത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ If you follow these, 2025 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വർഷമായി തീരും. And 2025 will be a transformational year and a blessed year for you. അവസാനം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് അതുവരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പറയും. But if you did that, you look back and say, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ച വർഷം. and that is the year that I was so happy and rejoicing in the Lord. എൻ്റെ ഹൃദയം നന്ദിയാൽ നിറയുന്നു. My heart is full of joy. നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. Let us close our eyes. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us bow our heads and close our eyes. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിക്കും? How many of you will surrender to do this morning? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചട്ടെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ആരും Everybody praying this prayer this morning. ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത്. Nobody get up and leave. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ്. As we are praying together, ഒരു പുതിയ സമർപ്പണത്തിന്റെ ദിവസം. a new dedication. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ I പറയാം. can give you a message that make you feel good. പക്ഷെ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു But മെസ്സേജ്. this is something I felt in my spirit, and this is very essential to all of ഈ us. വർഷത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ആരംഭം. Something, a new beginning this year. പാർട്ട്ണർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ ഒരു ആരംഭം. A willingness and a beginning of partnering with others. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വലിയ കെട്ടുപണി നമ്മൾ കാണും. And we will see a new building. കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നമ്മൾ കാണും. We will see that God bringing നമുക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവരാകാം. we must be in encouragement. ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us surrender ourselves in the presence of God and pray. Our Heavenly Father, thank you for the word that is boldly spoken to us at this beginning of this year, Lord. That we are lacking in many of these things, Lord. We often think that we do these things, but we lack those, Lord. Help us to be people of Barnabas, like who encourage others. So God, not a word of discouragement comes from our mouth, Father. Anytime we think of others, and help us to be other-centered, not self-centered, oh God. Amen. Help us to be focused on others. Identify the needs among us, oh God. Those who are hurting, those who are going through trouble, help us to be the one to reach our hands and to Hallelujah. share a word of comfort to others. Yes. Oh God. Not only that, this year, Lord, help us to be our community focused, oh God. Help us to be a church that practice these things, Lord. And so we will look back and see what God has done in our lives this new year, oh God. And I pray that we will take this to heart, not only in our lives, not only in the family lives, but in others, oh God. Help us to practice in our community, in our workplaces, in our marketplaces, oh God. Father, prepare us and help us, bolden us, Lord.